ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ गिरफ्तारी हो सकती है। कोई कह रहा जी विदेश के विच ने, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने तो यही कहता कि रवनीत बिट्टू होरी कहते हैं कि वो इंग्लैंड के विच है। कितना सच है कितना नहीं सानू नहीं पता, पर इन्ना जरूर है 61 दिन हो गया रूपोश होए पे ने, सामने क्यों नहीं आ रहे? जे सच्चे सी तां बंदा सामने आना चाहिए। जेकर कोई नुकता लभ्या जा रहा तो हो सकता इदां दी भी कोई गल होवे। गल अमृतसर दे विच जो मीटिंग हो रही है उत्ते भी करनी है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्थे पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ते नाल दी नाल हरियाणे के मुख्यमंत्री सुखविंदर कुमार सुक्खू भी उत्थे मौजूद रहे। होर भी कई शख्सियतां सी, गलबात करांगे उन्हां दी भी। प्रताप सिंह बाजवा होरां दा बयान जिस हिसाब दे नाल सामने आया कि साडे कोल 32 MLA है, चिंता ना करो सरकार बना लांगे। चलो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, जेकर सरकार बनती है तो बना लेनी चाहिए है, इस कुछ गलत नहीं गा। पर नाल 18 अपने है, हो सकता दूसरिया सियासी पार्टियां भी नाल जोड़ के बनी जाए, पर यह बयान क्यों देना पै गया? इस बयान के मायने की है ये भी चर्चा करांगे। गलबात भाजपा की भी करनी है, क्योंकि नवीं सूची जारी की है तो केंद्रीय मंत्रियों नूं विधान सभा की चोण लड़ाउणी पै रही है। हुण की कारण है? भाजपा इत्थे अपने आप नूं मजबूती के तौर पर दिखाउंदी है, पर नाल दी नाल केंद्रीय मंत्रियों नूं 3 केंद्रीय मंत्रियों नूं सीधे ही मध्य प्रदेश के विच चोणां लड़ाउणियां। इहदा मतलब यह है कि भाजपा किसी भी तरह लगता पाया कि किसी ना किते वो सीट कढ़नी चाहुंदी है, इस करके वड्डे चेहरिਆਂ ਨੂੰ सामने लिआंदा। एक तीर दे नाल 2 नहीं 10-12 निशाने इकट्ठे लाउणे कहंदे, इस करके वड्डे चेहरिਆਂ ਨੂੰ उन्हां ने लिआंदा। ते नाल दी नाल किस हिसाब दे नाल 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि रौला सब तो ਵੱਧ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ती पई है, अंकड़े कुछ आए ने हैरान करते हैं। तो राहुल गांधी होरी यात्रा की है कहते ट्रेन की, पूरा 117 किलोमीटर का सफ़र गोवा की यूनीवर्सिटी चो एक गोवा यूनीवर्सिटी के विच डंड बैठक मारन तो बाद, भारत जोड़ो यात्रा कड्ढण तो बाद, लालू प्रसाद यादव हुणां तो मटन सीखण तो बाद, ट्रक दे विच यात्रा करके मोटरसाइकिल ते बह के डिलीवरी बॉय के पिछे गल्लां बातां करके ते हुण ट्रेन दे विच लोकां दे नाल सफ़र करके ये जानने की कोशिश की समस्यावां की है। इह ते भी गलबात करांगे। शुरुआत करते हैं अमृतसर दे विच होई उस मीटिंग तो। हुण देश के गृह मंत्री अमित शाह होरी श्री अमृतसर साहब दे विच पहुंचे। उत्थे जदों मीटिंग हुंदी है तो पंजाब के बहुत सारे वड्डे मुद्दे उन्हां ते विचार चर्चा की गई। हुण उत्तरी जोनल कौंसल इहदी 31ਵੀਂ मीटिंग सीगी, मेज़बानी इहदी कीती जा रही सी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी उत्थे पहुंचे, उन्होंने भी गलबात की। हरियाणे के मुख्यमंत्री वालों कई बार SYL का मुद्दा चुकया गया, उस मामले ते भी अज भगवंत मान होरां ने गलबात की है। शख्सियतां होर भी सीगियां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी सीगे। वैसे हरियाणे के मुख्यमंत्री जदों उत्थे पहुंचते हैं तो नाल दी नाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख ते दिल्ली के उप राजपाल भी उत्थे पहुंचे। सारियां शख्सियतां उत्थे मौजूद रहियां। हुण मसला की सीगा जिहड़ा ते लंबे समय तो कहा जा रहा सी कि पंजाब नूं इस एजेंडे ते गल करनी चाहिए है। दरअसल जदों भी चोणां नज़दीक आउंदियां ने तो SYL का मुद्दा अपने आप दे विच बहुत वड्डा बन के बाहर आ जांदा। हालांकि यह मुद्दा सच्ची वड्डा, पर चोणां दे नज़दीक आके बहुत वड्डा बन जांदा। फिर उस तो बाद 3.5 साल 4 साल किसी नूं याद नहीं आउंदा SYL हैगी है, किसी नूं पता नहीं लगता। एक समा सी जदों चांदी दीआं कईयां मार के आप ही टक मार के उद्घाटन करने वाले इसका विरोध भी करते रहे हैं, फिर हक च भी नितरते रहे हैं। जिन्हां दी सरकार दे वेले सारा कुछ है वो भी कदी कदी रौला पा लैंदे आ, पर रौला पा के हट जाते हैं। कुछ तनपत ने गल नहीं लगती। हरियाणे वाले कहते कि सानू साडे हिस्से का पानी चाहिए, पंजाब वाले कहते पानी साडा आ, राजस्थान वाले भी पानी लई जाते हैं। हड़ां दा पानी ऐसी किसी ने नहीं कहा पानी सानू चाहिए, डक लो किसी तरह कहते। पर जदों आ पानी पंजाब दा हरियाणे नूं भी जा रहा है, नाल दी नाल राजस्थान नूं भी जा रहा है, उदों वखरे तरीके दीयां गल्लां बातां हुंदियां ने। अज जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने शैनन पावर प्रोजैक्ट के मुद्दे ते गलबात की
ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1975 ਤੋਂ 1982 ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋਨਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 80-82 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 MLA, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 32 MLA ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਭਖ ਜਾਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ,
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਟਿਕੜਾਂਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੜਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਏ, ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਸਿੰਧੀਆ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈਆਂ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ OBC ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਭਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਸੰਭੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕਿਆ? ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਘਮੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਮੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਮਟਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਬਈ ਮਟਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ,
ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਆ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ OBC ਹੈ, ਚਾਹੇ ST ਹੈ, ਚਾਹੇ SC ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 47% ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ 4-5 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ SHO ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SHO ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ SHO ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 61 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ TV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ TV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਜੀਤ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 62 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੀਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ UP ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਆ,
ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੁੱਕਆਊਟ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਨਵਜੀਤ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹੀ ਚਰਚੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਪਏ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, 61 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, LOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ PPP ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੇਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਕਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੀਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੰਢੜੀ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਟਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੀਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਜੀਤ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 55,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2021-22 ਤੇ 22-23 ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 52 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 52 ਕਰੋੜ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤੇ 49 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.5% ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। 3 ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 18,000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ 19,450 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ 7,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 8,000 ਤੇ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ 2,000 ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,000 7,000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ 5.5 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 6 ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੈਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਬਿਨ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ।
ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਟਾਰਚਰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ 21 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 14 ਤਰੀਕ 21 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 21 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 186 353 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਤਾ, ਅਗਲਾ ਲਾਇਰ ਬੇਲ ਲਾਊਗਾ, ਬੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਸਟਡੀ ਕੱਟ ਲੂਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 156 ਕਲੌਜ਼ 3 ਥੱਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 22 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਆਰਡਰ 22 ਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟਿਲ 25 ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਸ ਐਂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ FIR ਇੱਕ ਵੇਗ FIR ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, 2-3 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ GBS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕੂਗਾ। ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਮਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸੇਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾ ਕੰਪਲੇਨਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੇਸ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਕੀ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਇੰਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੱਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲੋਅਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 8 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਛਾਪਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।